بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. Allohning ismini o'zg'alab o'tirib sabaqimizni qayerda boshlaymiz. Biz o'tganda Alaq surasiga kelgan edik. Yana sabaq oldida Allohdan so'raymiz. Albatta Alloh taolo pendelarning duosini qabul etuvchi. Bizlarga o'zi Qur'onni shinoyi o'quvchilardan bo'lishimizni nasib etgan bo'lsin. Yana o'zi Qur'onda berekatli soni berekatni o'zimizga, bizning vaqtimizga, molimizga, joniyamizga, bola-chaqamizga, dilimizga bersin Alloh taolo. Alloh taolo Qur'onda shifoli edi, soning shifosi bizning sanamizga, yuragimizga, avrularimizga bo'lsin. Allah Resulü arqılı bizi avrulardan ayıqtırsın deb o'ylaymiz. Tan avru bo'lsin, jon avru bo'lsin, iymon avru bo'lsin. Jana Alloh taolo o'zi Qur'onda to'g'ri yo'l ko'rsatishdi edi. So'men arqashanda aytib Alloh taolo bizga to'g'ri yo'ldan yurishni nasib etsin. Jana da o'zi Qur'on orqali Allohda darajalarini ko'tarim dedi. Dunyo oxiratda sol Qur'on orqali darajasi ko'tarilgan Xudoning aytganida xos quldaridan bo'limiz Alloh barchamizga nasib etsin. Biz o'tganda Alaq surasining jalpa atavini aytib, uning bir so'z sababini bayon etib ketganmiz. Bu sürenin içinde öz içinde de köp degen ma'noda qabuldagan. Odan keyin bu süre köp musulmonlarning yuragine o'ta yaqin. Köp musulmonlar bu süreni yaxshi ko'radi, sebepleri o'ta köp. Soning bir sebepleri bu Qur'ondan Allohdan tushgan eng alg'ashqi oyatlar. Eng alg'ashqi oyatlar. Sol uchun Qur'ondan eng birinchi net tushdi degan кезде köp musulmonlar o'sha Alaq surasining alg'ashqi 5 oyati deb qo'yadi. Sonra ko'pincha va'zlarında, boshqalarında jiy keltirib o'tiradi. Sondan bu shiminde musulmonlar uchun bir yuragine yaqin bo'lib keladi. Ana do'stlar 5 oyatni biz o'tganda sal aytib o'tganmiz. Bugundan so'ng orqadan jalg'ashtirib o'tirib tirsak, alboshqa oyatni o'tganda aytgan siyaqda iqro bismi robbika dedi. Qarab Alloh taolo bizga berib o'tir ekan, o'qi, sonday Robbing atidan boshlab o'qi. Seni jaratgan deb keladi, jaratgan. Xalaqal insana min alaq, odamni uyg'ongandan jaratgan Allohning atidan boshlab o'qi. İqrarum ukal akram o'qi, Robbing rasmida sening hurmatli. Allazi allama bil qalam, adamga qalamdan ilm o'rgatdi. Allamal insana ma lam ya'lam, adamga bilmagan narsasini o'rgatdi deb keladi. Bu oyatning janobi payg'ambarimizga qalay tushganini, payg'ambarimiz umrida qalay bo'lganini biz joyida aytib ketdik. Endi oyatlarning ichidagi keyingi so'zlarga to'xtalib, Allohdan ilm so'rab o'tirib, javoblarimizni durust ko'rib o'tiramiz. Birinchi bu suraning birinchi oyati o'zi buyruqda kelib o'tiradi, iqro, o'qi degan narsani kelib o'tir. Jana qalay o'qiydi? Bismi robbikallazi xalaq, Robbing, sening Robbing, sonday Robbing atidan boshlab o'qi, xalaq jaratdi deb keladi. Bu yerda xalaqaka deb kelib turgancha, sen jaratgan deb kelib turgancha, jaratgan deb kelib o'tir. Ketgandan so'ng shuni bu yerda sonday bu o'tgan shaxsning o'tisiga xalaqadagi bu yerda zamir kelmaganligidan, jalg'ov kelmaganligidan butkul jaratlis kirib ketadi. Ya'ni sening o'zing bo'lsin, sening mang'ayingdagi osmon bo'lsin, yer bo'lsin, qay narsa bo'lsin, uning barini jaratgan Alloh taolo atidan boshlab o'qidi ekan. Ya'ni birinchisi o'qi degan narsa. So'ng uchun islomning eng birinchi buyrug'i, islom dinining odam bolasini eng birinchi o'rgatadigan narsasi o'quv, bilim jinob. Islomning erkshiligi de boshqa dindan ortiq bo'lib turgan yerda bo'lsa-da, hatto o'zga dindan islom diniga kirgan odamlarning aytgan so'zlari bor, soning bir so'zi bor. Hristiyan dinidan islom diniga kirgan odamning bir aytgan so'zi bor. Islom dini sonday din ekan deydi. O'qigan sayin iymoning kuchayadi deydi. O'zga dinde o'qigan sayin iymoning tushadi deydi. Aytganda, yig'lab boshlaysan, kemchiligini ko'ra boshlaysan. Al islom dinida o'qigan sayin islomning ortiqchiligini ko'ra boshlaysan. Сол uchun kelganda anov Injil endi o'zi Bibliya deb olgan kitobda ular sal o'zgarish jasagan, Adam ataga Alloh taolo jemi degan talni ne deb ataydi ular? Дерево знания deb qo'yadi. O'qisa quriydi deb qo'yadi ular kersinchi. Bizda kersinchi islom dinida o'quvga o'rgatdi. So'shin Qur'on oyatida bo'lsin ko'p yerda bo'lgan bo'lsin, o'quvga megizitni oyatlar, payg'ambar aytganida o'quvga megizitni matqana hadislar o'ta ko'p bo'lib keladi. Alloh Qur'onda halistabillazin ya'lamun va lazina ya'lamun, bilatinlar men bilmaydilar teng ba deb qo'yadi. Masalan, qilib bilimga qo'shimlar qo'yadi. Bo'lmasa payg'ambar Muhammad Mustafa So'rasam ketgan hadisda keladi. Janobi kimdagi mansalaka tariqan yerdamisa fihi ilman sahla tarqil janna degan kimdagi bir yo'lga chiqsa, ilm izlab chiqqan bo'lатын bo'lsa, Alloh uni jannatga boradigan yo'lni yengil etib qo'yadi. So'shin ilm izlovchilar
жалпы ислам дінінде барлық адам өзі ілім іздейді. Бүкіл адам ілім іздейді. Енді бәрі шейх болып кетпейді, бәрі ғалым болып кетпейді, бірақ бәрі өзінше ілім іздейді. Олардың құмарлы оқитын нәрсесі бар, Құран, олардың құмарлы оқитын нәрсесі бар, хадис. Ал тіпті осы Құран мен хадисті мұсылман емес адамдардың өздері кей кезде жасырын тығылып оқитындығында біз көз жеткіземіз. Сол үшін бұл жердегі бірінші келіп отқан нәрсе оқы деп келіп отыр екен. Енді мұсылманның бойында осындай нәрсе болған дейсіз. Сол үшін Алла Тағала ең бірінші пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи айтқанда бұйырған кездегісі оқы деп келген екен. Енді бұл пайғамбарға қатысты болғанмен бәрімізге де тікелей қатысы бар аят болып келеді. Оның біз оқиғасын өткенде айтып бергенбіз. Жәбірел періште пайғамбарға осы аятты келіп иқра деген кезде анада сөбе қари, мен оқи алмаймын деп жауап бергенін, кейіннен оны қайталау керектігін түсінгенін, қайталағанын, осы бес аят түскеннен кейін пайғамбарымыздың үйіне келгендігін дәссируни, мені орап қойыңдар деп айтқанын білеміз. Бірақ бұл жалпы бәріне қатысты. Енді бұл жерде Алла Тағала бізге оқуға беріп отыр екен. Оқу арқылы адам баласы ақ пен қараны, жақсы мен жаманды, халал мен харамды ажыратады. Оқыған адамның мысалы мен оқымаған адам мысалын түсіну үшін мынандай бір кішкене мысал келтірсе болады. Ілгері уақыттарда анау енді исламның күшейіп тұрған кезде Орта Азияда қазір арабтың үйрететін кітаптар көбейді ғой. Талим арабия дейміз, арабияда байнаядай дейміз, өте жетілдірген сондай кітаптар шықты, мамандандырылған. Ал енді ілгері уақытта өздерінде ол кезде кітаптар болған. Көне кітаптар бар. Сондардың кітаптардың біреусі Орта Азияда жиі оқылатын мабданы қыраат деп аталатын жаңағы оқудың бастамасына кіреді. Сол сабақ кезінде арасында мысалдар беріп отырады. Сонда манфаатына қыра деп келетін бір қиссаны келтіреді. Оқығанның пайдасы деп. Бір ауыл болыпты дейді, өзеннің жағасында тұрыпты дейді. Ол ауылдың бір үлкен өзен болыпты. Өзен деген сонда үстінде жаңағы өздері соққан көне көпірлер болыпты. Көпір ескіріп дейді, тақтайлар шіри бастағаннан кейін елдің бәрі мына көпір өте адам өміріне қауіпті. Бұл көпірді біз құлатуымыз керек. Мына ағаштар жарамайды, жаңадан көпір соғуымыз керек деп өзеннің тарлау жерін іздеп, ол кішкене сәл алыстау болыпты. Сол тарлау жерін іздеп тауып, адамдар соған көпір соғатын болыпты. Енді адамдар сол жаңағы ескі көпірден өтіп суға құлап кетпеу үшін ескі көпірдің алдына тақтайша іліп жазып қойыпты. Мына көпірден өтпеңдер, ағаштары шіріген, өмірге қауіп бар деп. Сөйтіп тыйым салып қойған екен. Содан ол көпірді құлатып үлгермеген сол ауылда енді екі бала бар екен. Біреусі оқи алады, біреу оқи алмайды екен. Сонымен жаңағы оқи алатын бала келіпті де, тақта жазылған жазуды көріпті, мына көпірден өтуге болмайды екен. Алдыңда сәл жүрсең 100 қадам жерде екінші көпір бар, өзеннің тар жерінде деген екен, соған қарай кетіп, сол көпірден өтіпті. Екінші бала болған екен, оқи алмайды екен, ол тақта қара-қара бері қарағанда түсінбеген, сөйтіп көпірден өткен, сөйтіп көпірдің тақтайы сынып суға ағып кеткен дейді. Тура сол сияқты дүние. Сол үшін бұл дүниеде егер Аллахтың жіберген Құран дейтін кітабын білмесе, Аллах Тағаланың пайғамбарының сөзінен сөз білмесе, онданың бір көп жерде талай жерде шіріген тақтайды басып, өмірлеріне зиян кетіріп жатқанын біз білеміз. Айтқанда ниеттерінің бәрі дұрыс сияқты, енді қазақта күшті бір мақал бар, дінді білмеген дымды білмейді дейді. Бірақ біздің заманымызда бір өкінішті жағдайлар да бар. Әсіресе өзін мұсылман есептеуші халықтарда. Қазақта мақал бар, алтынның қолда барда қадір жоқ дейді. Сол сияқты бұл айтқанда бір бейғамдық танытып, біз мұсылманбыз ғой, ата-бабамыз мұсылман деп, біздің мұсылманшылығымыз көбінесе не? Тақлиди. Ата-бабамызды тілге тиек ету болды. Өз еркімізбен Құранды оқу, өз еркімізбен хадис оқу, болмаса Құран, хадис білетін адамдарға құлақ салу деген жоқ. Егер біреу келіп Құран айта бастаса, Алла былай деп айтқан пайғамбар, аузың жап дейді. Сен бір сектасың. Әйтеуір сөз табады. Шайтан оған солай екеуінің арасында перде қойды. Ақиқатты біліп қоймау үшін. Өйткені ілім деген бұл ең үлкен күш. Сол үшін ғалымдар айтқан, әл-амалу бил қалам әнфәду минәл қамали бис-сайф деген да. Қалам деген қылыштан өткір деген. Сол үшін ілім бұл нағыз нәрсе да. Үлкен керекті нәрсе, осы дінімізде беретін осы нәрсе. Сонда жаңағы адамдарға кейін шайтан келеді да, оларды неше түрлі, қазір өсекпен өтіріктің заманы ғой. Адамдар өтірік айтам деп айтпайды, бірақтан олар оқитын газеті өтірік, 70%, көретін теледидары 70% өтірік. Батқанда соның бәрі, еститін хабарлардың бәрі өтірік болып келеді да, сондықтан неше түрлі ислам туралы жаман хабар естіп алғанда, олардың ойынша таза ислам дегеніміз 5 уақыт намаз оқымай, мен мұсылман, ата-бабам мұсылман деген сөзбен шектелетін сияқты,
қалаған істейтін сияқты, жалаңбас жүретін сияқты сөйтеді. Ал енді сәл Құдайдың Құранда келген орамалын тақ, намазын оқы деп пайғамбар сақалын қой деген нәрсені көрген кезде бөтенсіп шыға келеді. Сөйтіп сенен дауласады. Бұл білімсіздік, және білімсіздік болғанда білімсіздік екі түрлі болады. Адамдар оқымаса қайдан біледі? Ол заң нәрсе. Оны ғалымдар арасында жаһлун басит дейді. Кәдімгі қарапайым білімсіздік болады дейді. Оққан жоқ, дін болған жоқ, сондықтан білмей жатыр. 70 жыл атаң горилла, шешең шимпанзе деп Сауд үкіметі айтқанда шекесін шұқи беріп, сөйтіп шоқындырып тастағаннан кейін олар діннен алыс болып қалды. Оның алфавитін өзгертіп, араб тілінде қазақтар жазушы еді. Араб тілінде қазақтар оқушы еді, оның алфавитін бәрін алып тастады да, сөйтті да басқа алыпты кіргізді, сөйтіп діннен де, тарихынан да бәрін алыстатып, өзінің қалаған дінін, өзінің қалаған тарихын оқытып, сөйтіп бір кішкене дүбәрә, бір мәңгүрт бір халықты жасады. Енді Аллах Тағала сақтады, аман-есен келді. Енді соның бәрі бір зардаптар қалып қалды да, енді адамдар діннен бейхабар болып қалды. Енді соған байланысты адам білмей жатыр десе ештеңе емес. Бірақ надандықтың екінші түрі бар. Бірінші надандық оқымаған, сызған жоқ, Құранды білген жоқ, арабшасын түсінген жоқ, сол үшін білмей жатыр ол. Ал екінші түрі бар надандықтың, ол одан да жаман, оны жаһлун мураккаб дейді. Білмейді өзі дейді. Және өзінің білмейтінін де білмейді. Бұл өте жаман. Өзін білмейтінін де білмейді. Сол үшін білмейтін адам білмейді да, оған айтқан кезде жоқ, енді аға кешіресіз, сіздің айтқан нәрсеңіз Құранға сәл қарама-қайшы, пайғамбардан бір сөз бар еді деп айта салсаң, біз білмеппіз ғой деп ол қабылдауы мүмкін ақиқат. Ал енді бір адам өзі білмейді, оған үйрете бастаған кезде, сен кімсің дейді. Мен атам молда болған, менің әжем қажы болған. Сен кімсің сен? Сен қайдан шыққансың? Сенікі секта деп, оның айтып отқан сөзіне де, өзіне де қарамастан қайтап тастайды, өйткені өзінің білмейтіндігін білмейді. Сол үшін қазақта ең жаман қарғыс деп келеді ғой, білесіздер ме? Қазақта ең жаман қарғыс қандай екен? Ең жаман қарғыс қазақтарда өзің білме, білгеннің тілін алма дейді. Өзің білме, білгеннің тілін алма дейді. Бұдан жаман өткен қарғыс жоқ дейді қазақта. Қарасақ, ол да білімге келіп тіреп тұрған екен. Ал шариғаттың, Аллахтың ең бірінші бұйыратын нәрсесі иқра, оқы. Оқы деп келеміз. Сол үшін осы орамал мәселесінде бір дау болған білетін едік. Бір ағамыздың қызы 5 уақыт намаз оқылып орамал таққан екен. Мен ол қызды танымаймын, шынымды айтсам. Енді ол қыз кітапты оқыды, орамал тақты, 5 уақыт намаз оқып жүрді. Ол қызға досы да тиісті, ол қызға университетте оқитын мұғалімдер де тиісті, ол қызға енді туысқандары да қарсы шықты, ол қызға сөйтті. Сөйткен кезде ол қыздың әкесі кесінде әйтеуір қызметте болған екен, ол қарсы шықты. Сонымен бұл жаңағы әкесі қызын жетектеп мешітке келеді. Мешітке келген кезде сол жерде енді имамдардың біреусі батыл, біреулері кішкене батылдық жасамай қалады. Олар келіп, орамалына қызым орамал тағып алыпты, орамалын шешіп бер десе, сұрақты енді ол Құдайдың кітабындағы парыз ғой деп айтудың орнына қызыңыз кімде оқиды деп бастайды. Енді білмеймін, бір халифа Алтай ма бірдеңе, ол кезде білесіздер ғой фондтың атын. Сөйтіп бастаса, ой, орамал бер жағы, вообще трагедия деп айтады. Оған қайта көмектесудің орнына кәдімгідей мұсылманшылық жоқ, бір тахаззу көзінше бөлініп алып, ол сен қай жерге бардың болсаң да, ол мұсылманшылықта орамал сонау заманнан бері парыз етілген дүние еді. Енді ол Аллахтың бұйрығы, Аллаға шүкір. Сөйтіп отырған кезде, дін адам сөйтіп отырған кезде, енді әкімшілікке дейін бардық сол нәрседен. Әкімшілікте отырған кезде, әкімшілікте отырған бір ағамыздың айтқан сөзі таңғалып. Мен осы өзімде жақында көзім жетті намаз оқып жүрмін. Сіздің қызыңыз қалай ақиқат тауып алды? Бақытты әкесіз ғой. Советский ненің бәрі қалды уже білесіз бе, көке, баяғыда өтіп кеткен ол заман. Ақша жинаңыз, қажыға барыңыз деп қояды. Осы сөзді негізі дін адамнан есту керек еді ол адам. Ол адамның дін адамынан есту керек еді. Енді сол жердегі олардың жаңағы сонда айтайын дегенім оқуға байланысты, сендер қайдан шығарған бәлесіңдер? Бір орамал деген жоқ өтін. Ол жүрегің таза болса болды. Біз де мұсылманбыз, Ықылас сүресін білеміз. Ол деген не деген сұмдық? Азынан кешкен басымен қолды ұратты жатады. Қызымның бүкіл өмір қызықшылығына ажыраттыңдар. Бұл деген андай бір физкультураға қатыспайтын болыпты. Дискотеканы тастады. Бұл не деген сұмдық? Оның келешегіне балта шаптыңдар. Мынандай орамалмен кемпірді кім жұмысқа алады деген сияқты енді көп. Сосын енді ағайымды, ол мен сіздің қызыңызды бірнеше рет көріп тұрмын. Сіз ренжімеңіз, сабыр қылыңыз десем, ол кісі сабырға келмей жатыр. Енді өкіметтен ғана қорқып тұрғанша әйтпесе тура мен кеңірдегім жұмылайын деп тұрған ағам. Сосын барып мен сабыр қарсам болмайды. Сендер ойдан шығады, жоқ, біз Аллахтың берген өтірік айтпаңдар, Құранды мен білемін. Мен де сауатты адам, Құранда нәрсе жоқ дегеннен кейін біз сосын жарайды деп Құранды ашып, ондағы орамалға байланысты аяттарды жаңа халифа Алтайдың кітабы бар еді, соны көрсетіп, бастаған бүркеншіктердің жамылсын деген аяттарды көрсеттік. Ол кісі ештеңе демеді, бірақ есік теуіп шығып кеткен болатын.
Сонда бұдан шығып жатқанымыз не? Кез келген нәрседе бірінші ілім. Ілім исламда ең жоғарғы орында тұрады. Ең жоғарғы тұрады. Ілім амалдың алдында тұрады. Сол үшін имам Бұхари өзінің кітабында не деп кеткен? Бабул илми қаблал қаули вал амал. Ілім сөз бен амалдың алдында тұрады дейді. Ғалымдар айтады, әл-амалу биля илмин джинаятун. Ілімсіз амал жасау қылмыс дейді. Біз намаз оққан сайын, 5 уақыт намазымызда әрбір фатихасын оққан сайын, біз не деп айтамыз? Ғайрил мағдуби алейхим валад-даллин, ашуға ұшырағандар ма, адасқандарын сақта дейміз. Ашуға ұшырағандар еврейлер, яһуди халқы, дін ұстанғандар, өздерін олар не? Ақиқатты білді, бірақ амал істемей қойды. Білеміз, бәрі дұрыс, бірақ отыра берді. Ал христиандар оқымаса, ілімсіз амал жасай бастады. Ілімсіз амал жасай бастады. Біз осы екеуіне сақта дейміз, Алла ілім берген екен, амал жасамай қойдан сақта. Болмаса, ілімсіз не болса оны тисе терекке, тимесе бұтаққа ниетім дұрыс қойды бұра білгеннен сақта дейміз. Сол үшін әрқашанда ісіміз де, сөзіміз де дұрыс болуға тиісті екен. Сол үшін шариғаттағы ең бірінші бұйрық иқра, оқы деген нәрсе болды. Бұл мұсылмандар емес. Соның кәдімгідей аз да болатын болса, мәз қылып, кей кезде бір кітаптар алып, хадис кітабын басқасын алып, не алатын болса, ол адам баласы міндетті түрде бір жақсылыққа жететінін білеміз. Бұны Алла да айтып кетті, той десе, бір-екі ауыз өлең айт десе, өлең айтып алады. Аллахтың кітабынан бір-екі аят десе айтамай қалу, ол үлкен ұят болып қалады екен. Енді оқу деп айттық, бірақ оққанда бәрі оқи береді, дұрыс па? Мұсылмандардан қатты оқитын бар. Кітаптан библиотекадан шықпайтындар бар ғой, мұсылман еместер, дұрыс па? Бірақ олар дін кітабын оқып жатқан жоқ. Бұл жерде бірінші оқу деп жатқан нәрсе Құран, Аллахтан келген хадис. Бірінші орында тұр. Бұл парыз ілімдер. Одан кейінгілер мубах, рұқсат етілген ілімдер. Оның ішінде фарз ілімдер бар. Әрбір жеке адамда фарз болған ілімдер бар Құран ішінде. Әр адам барса білуге тиісті болған. Құран деген үлкен емес қой, мына кітап болды. Басқа ештеңе жоқ. Дұрыс па? Бар тілге аударылды. Енді өздеріңіз ойлаңыздаршы, мынада бәріміз көпшілігіміз қарап отырмыз, мектеп бітіріп, тіпті университет бітіріп, қалтамызда аттестат та бар, қалтамызда диплом да бар, мүмкін біреумізде 2-3 диплом бар адамдар отырған шығармыз. Біздің мектептен бастап әліппе деген кітаптан бастап, соңғы бітірген астрономиямызға дейін алып алатын болсақ, сосын университет оқыған кітаптарымызды алатын болсақ, ана газет журналды қоспай қойып қазір көп қой. Сонатын болсақ, сол оққан кітаптарымыздың бәрін бір арбаға салатын болсақ, ешек тартамайтын жүк болады, дұрыс па? Ешек тартамайтын жүк болады. Бір ағамыз айтқан сияқты, алатын газетті аламын дейді, бұрышынан бастап ақырын газет оқи беретін әдетім бар дейді, оқимын дейді. Газетке жазыларым, оқимын, сосын газет аламын да, тігіп жинай берем, бір қора газет болды дейді. Әр оққан газетінен қыстан пеш жағып шығамыз дейді. От тұтатып. Яғни қарасақ, қанша арба кітап оқып жатырмыз, бірақ мынандай кітапқа уақыт табылмай жатыр. Бәрін тауып жатыр ғой, дұрыс па адамдар? Сол үшін бала болса балдырғанды біледі, үлкен болатын болса жұлдыздар отбасын біледі, әркім өзін бар ғой. Дәрігер болатын болса здоровьяны біледі деген сияқты, әркім бір мода болған болатын болса әйелдердің журналын біледі, спорт болатын болса спортқа байланысты журналды бәрін тауып алады. Ал енді біз айтқан сияқты, кім бір сағат бақытты болғысы келетін болса, ол не қылсын дейді ғалымдар, тойып тамақ жесін дейді. Қойғаннан кейін бір сағаттан кейін бітті ғой, тамақ таусылғаннан кейін өзі бақытта бітеді. Одан кейінгі жұмыс одан қиындай бастайды. Жел шығады, басқа шығады, анау шығады деген сияқты үйдің бір бұрышына кетуің керек болып қалады. Ал енді сен дейді бір апта бақытты болғың келетін болса, сапарға шық дейді. Сапарға шыққан бар кезде өзімізде дәу таулар бар, өзімде бар, бірақтан сапарға шыққан біреудің жаңағы тауын көріп, суын көріп, үйін көріп таңғалып, деп қайтасың ғой. Бірақ өзіңде де сол нәрсе бар да, былай сыртқа бөтен нәрсені көргеннен кейін бір таңғалыш болып, басың айналып, одан кейін сол бір апта мынаны көрдім, ананы көрдім, су көрдім, тау көрдім деп айтып шығамыз. Ал енді бір ай бақытты боламын десең, үйлен дейді. Одан бәріңіз үйленгендер бәрі біледі да. Орысша медовый месяц деп қойды ғой. Месяц та, год емес. Содан кейін барып үйленгеннен кейін бір айға дейін керемет қойды. Ой, жақсы болды, ой, рахат болды деп. Үйленгенше ол деген бас айналып, ана қызды алмасам болмайды, бәрін апарып үйленіп алғаннан кейін, бір айдан кейін болмайды екен да, құр кроваттың үстінде отыра берген. Еркекке жұмыс істеу керек екен, әйелге үй істеу керек екен деген сияқты, тамақ істеу керек деген сияқты. Сосын уже кемшілікті шамасы одан кейін бір айдан кейін сен уже проблема бастала бастайды. Қазақ айтқандай, үйленбесең тұқымың құриды, үйленсең өзің құрисың деп қояды. Сондықтан бұл жерде оқи беретіндер көп. Бірақ нені оқу керек? Мәселе сода болып тұр. Дұрыс нәрсені оқу керек. Соның бәріне уақыт тапқан адам, мына Құранға да уақыт табу керек оқуға. Бұл сен оқыған кітаптар ішіндегі ең жақсысы болса.
Оны сенің өміріңе, кәдімгі бақытты болуыңа, ақыретте жәннатқа кіруіңе, тозақтан қууыңа көмектесетін кітап болса, бұған әрбіріне сауап жазылады. Басқа әрбіріне сауап жазылады деген жер жоқ. Мынау сенің құлшылығыңды, иманыңды көтереді, дәрежеңді көтереді, Құдай алдындағы дәрежеңді көтереді. Байқанда бұның шынымен адамға беретін пайдасы өте көп. Енді соны оқыған кезде нені оқу керек деген мәселе бар, және қалай оқу керек деген мәселе бар. Нені оқу керек десе, бірінші орында Аллахтың жіберген кітабын оқу керек. Қалай оқу керек деген мәселе болса, Аллах тағаланың разылығы үшін оқу керек. Өйткені сен ілімді алып, тәкаппар болу үшін оқитын болмасаң, пайда жоқ, дұрыс па? Ілімді әртүрлі оқу. Сондықтан бұл жерде екіншіне Аллах оқы деді, құр оқы деген жоқ. Қалай оқы деді? Бисми роббик, Раббыңның есімімен бастап оқы. Бұл жерде Аллахты еске алып бар оқы дейді. Қазір мен мынаны бір жақсылап бір-екі үш хадис жаттап алайын, исминарын біліп алайын, ана қарағананы сындам. Мына фиқтан шатырлатайын, аузымды елге қаратам. Мына Құран жаттайын, тарауықта ой деген ел жылатам. Деген емес. Бірінші сен бисми роббик, Раббыңның атымен бастап оқы дейді. Неге қараңыздар? Аллахтың Құранда келген әрбір сөз бекерден тұрған жоқ. Бисмиллах деп келсе де болатын еді. Аллахтың атымен оқы деп, бірақ Раббыңның де атымен. Өйткені Аллахтың әрбір атының есімінің мағынасы бар, дұрыс па? Әрбір есім. Халиқ мағынасы не болады? Жаратушы. Басир мағынасы не болады? Көруші. Сами мағынасы не болады? Естуші. Сен осы атауларды атаған кезде, Аллахтың осы есімдер атаған кезде, саған бір ілім келеді ғой. Сенің жүрегіңде бір ғибадат оянады ғой, дұрыс па? Сен Аллахтың айтқан кезде, Сами, Аллах естуші дегенде, Аллах бәрін естіп, естімейтін нәрсесі жоқ, жаман сөз сөйлеп қоймайын дейсің. Аллах ренжіп қалатын сөз сөйлеудің тиясың, дұрыс па? Сами деп айтқан кезде. Бекерден бекер сөз емес қой. Алла деген сөз жеңіл, Аллаға ауыз жол емес деп айтқан сияқты аталарымыз Құрайшын Алла деп отыра бермейді ғой. Бір әсері болу керек, жүректен шығу керек. Сезіну керек не айтып жатқанын. Раззақ. Не деген сөз? Рызық беруші. Яғни сенің ішіп жеп жатқан киімің, кигенің бәрі, тұрып жатқан үйің, көріп жатқан бала-шағаң Аллахтың берген рызықсы. Жағында шүкірлік оянады. Дұрыс па? Әрбір есім болмаса, Аллахтың сондай бір есімдері бар. Мумит, өлтіруші. Ертең мәңгі емес, жанымды Аллах алады деп Аллахтың алдында дайындалатын күн есіне тоғысайды. Рақиб, бақылаушы, менің есім бәрін бақылап тұр деген сияқты бар да. Тура сияқты Рабб деген есімнің мағынасы бар. Бірнеше жаратушы, жаратқан нәрсесінің иесі, оны бақылаушы деген мағынасы береді, және бір мағынасы тәрбиелеуші. Әрбір нәрсесін, жаратқан нәрсесін тәрбиелеп бір деңгейге жеткізуші. Түсіндіңіздер ғой? Жеткізуші. Сол үшін Аллах Тағала Құранды оқы дейді. Аллахтың разылығы үшін оқы дейді. Сонда осы Құран саған керемет тәрбиені береді. Аллах сені тәрбиелеп жатыр. Сол үшін мұсылмандықта Құран деген жай оқысылатын кітап емес, бес алу үшін. Дұрыс па? Бес алу үшін оқитын, болмаса бір керемет екендігі үшін оқитын, мақтан үшін оқитын кітап емес, өзімізді түзеу үшін. Анекуна салихан ва муслихан деп біледі. Өзің түзелу үшін, өзгені түзеу үшін оқисың бұл кітапты. Аллахтың разылығы үшін оқисың. Сонда бұдағы мақсат, Аллах сол үшін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның туралы, мінез туралы Айша анамыздан сұраған кезде, пайғамбарымыз мінезі қандай еді дегенде, пайғамбарымыз қысқа нұсқа жауап берді. Не деп жауап берді? Хулуқуху әл-Құран. Пайғамбарымыз мінез құлқы Құран деді. Оқы да пайғамбарыңды көре бер деді. Şimdi sabır desең, sabır бар Құрандағы ұят бар, пайғамбардың бойында Құрандағы ілім бар, жана Құрандағы көркем мінез бар. Не бар бұның ішінде керемет нәрсе сипаттар, соның бәрі пайғамбар Мұхаммед бойында бар. Өйткені Құранға ең бірінші болып амал жасаған кісі пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассалам. Сол үшін ғалымдар айтады, Құранның бүкіл аяты пайғамбарымыз тәпсірлеп қойған дейді. Кейбір сұрақ қойдыңыз, қандай тәпсірлеп қойған? Бүкіл аятқа пайғамбар айтқан хадис бар месе? Пайғамбарымыз бұл Құран екенін сөзімен тәпсірлеген, пайғамбарымыз хадис деген нәрсені мінез құлқымен тәпсірлеген. Жүріс-тұрысымен. Өйткені бірінші болып амал істеген Құранға пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассалам болып келген. Сол үшін Раббының атымен бастап оқы деген сөз, Құран сені тәрбиелейді. Осы Құран арқылы сені Аллах Тағала тәрбиелеп жатыр. Жақсы жаманды, халал харамды үйретіп жатыр саған. Сол нәрседе кәдімгі біл. Не үшін? Өйткені дұрыс-бұрысты үйренуге керек болады. Және қандай Аллах Тағала атымен оқы? Әлләзи халақ, жаратқан Раббың атымен бастап. Бүкіл нәрсені жаратқан. Сені де, мені де, аспанды да, жерді де, суды да, бүкіл нәрсені жаратты Аллах Тағала. Кейін келесі айтады, халақал инсана мин алақ. Жалпы жаратылыстан кейін жекелеген жаратылысқа келді. Аллах бүкіл нәрсені жаратқан Аллахтың атымен бастап оқы деді. Халақал инсана, ол сондай Аллах Тағала адамды жаратты, мин алақ, ұйыған қаннан.
Біз Иман ханның бұрында не үшін келген өткен сапқа айтып кеткенбіз, өйткені ілім деген күш. Енді бір мысал айтсам, біреу түсінеді, біреу түсінбейтін шығар. Өйткені біз ондай біздің елімізде кішкене қауіпсіздік үшін әркімді қару алып жүруге тыйым салынған жағдай, бірақ анда мемлекеттік қызметте бір қару алып жүруге, табель бойынша қару ұстап жүруге рұқсат етілген адамдар, болмаса қару ұстап көрген адамдар болатын болса, бір нәрсені жақсы біледі. Қару жоқ кезде жүреді ғой, әдетті болып. Қаруды беліне байлап алып жүрген кезде, көшеге шыққан кезде уже басқаша адам болып қалады да. Ұстағандардан сұрап көріңдерші. Тиісіп көрсе екен біреу деп күш болып. Ана енді бұл шығарда мықты болып тұрған емес, уверен болып тұр да. Қазір біреу бірдеңе деп жүгіріп келсе, деп шығара қалсам, көзі бақырайып, зердеп отырып қалады ғой. Деп айтқанда өзіне уверен болып, не қылып, анаған сеніп тұр да сонда, өзіне емес. Сондай болып шыға береді, сондай әсер болады. Ал ілім, біліңіздер, қарудан да қуатты. Түсінесіздер ма? Сол үшін сен ілімді Аллах үшін оқымасаң, оны жинағаннан кейін өзіңе уверен болып, ал келдіңдер ме адамдар, сабақ берейін сендерге деп басталады да әңгіме. Оқы, анаулар, ой, дауласа ол дін білмейді. Біз деген бүйтіп жүрген кезде олар әлі қайда асық ойнап жүрген олар. Біздің білгеніміздің бір бөлігін біліп асын алды мен. Деген сияқты надандық пайда болады. Түсіндіңіздер ме? Егер ілім Аллах үшін алынбаса. Сол үшін сондай болып тәкаппар болып қалмашы, Алла айтады, ілім алған адам, сен мына ілім алардың кітапты оқитын көзің болардан бұрын, бұл айтқанда ғалымның сөзін тыңдайтын құлағың болардан бұрын, сөйлейтін тіліңнен болардан бұрын сен кеше бір ұйыған қан едің. Түк жоқ еді сенде. Құрайшын біреу едің. Тәкаппарланып кетпе алған ілімменен. Сен ілімді біреуді құтқару үшін, біреуге жан ашу үшін алып атсың. Біреуді масқаралау үшін, біреуге білімді көрсету үшін, біреудің дүниесін алу үшін емес. Сен ілімді не деп алдың? Бисми Роббик деп алдың, Аллахтың разылығы үшін деп алдың. Аллахтың есімімен алған ілімдісің. Аллахтың атымен келіп сені қалай үшін жамандық жасайсың? Ол емес ол нәрсе. Деп, сен кеше жай бір адам едің, сен болдың жетерден бұрын, сен оған Аллах тағала сені адам болып жаратпаса, саған бас бермесе, түсінетін, құлақ бермесе, еститін, көз бермесе, оқитын, онда сен қалай олардың тіл бермесе, сөйлейтін, сен қалай ол ілімді алар едің және таратар едің деген сұрақтар осы кішіпейілікке шақырады. Келесі аятында иқра ва раббукал акрам, қайтадан оқы, Раббың сенің құрметті дейді. Оқы, Раббың сенің құрметті деп, жаңа аршында Аллахтың құрметі бізге өте көп. Жалпы адамды Аллахтан өте құрметті қылып жаратқан. Аллах Құран айтады: وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا дейді. Біз адам баласын құрметті қылдық дейді. Біз оны құрлықтан алып жүрміз. Біз оны теңізде де алып жүрміз дейді. Кейбір хайуандар бар, суда жүрсе, жерде жүре алмайды, жерде жүрсе, неде жүре алмайтын балық деген жерде өмір сүре алмайды. Адамды былай да суда да алып жүреді, жерде де алып жүреді деп келеді. Біз сондай алып жаратты дейді. Және оған көптеген көркем рызықтарды бердік. Шіркін-ай, біздің жейтін торттарды, кекстерді, кәмпиттерді, қалған соғымның еттерін, қазы қартаны, басқасын, несін бәрін ит жеп көрді ме екен? Түсіне кірген жоқ қой, дұрыс па? Ауыз дәуізді сиыр жеп көрді ме екен сол бәлен? Білмейді ғой, дұрыс па? Анау деген, піл деген өте жеген нәрсесі, Құдай біледі, қанша нәрсе жейтін мен білмеймін енді. Денесіне қараған кезде какая форма, такая форма деп айтады ғой, соны айтып отырмын ғой. Анандай піл өзінің ұрғашы сол күйеуіне сондай тамақ дайындап бере ме? Біздің әйелдеріміз тауып дайындап берген сияқты. Бізге Аллах тағала ең көркем рызықтарды берді дейді. Уафаддална алейка мимма халақна дейді. Және жаратқаннан ішінде көбісін адам баласын артық қылдым дейді. Сөйткен кезде және сенің бір құрметің бар. Қандай құрмет? Ілім құрметі. Ол ерекше, егер сен ілімді Аллах үшін алған болатын болса, және бір құрмет бар. Оның және бір құрметі бар. Сол үшін ілім егерлері әр жүрген жерінде не құрметке ие болған. Аллах тағала адам атаны жаратты. Жаратқаннан кейін Алла тағала уаллама адам асма куллаха. Адамға ілім есімдердің бәрін үйретті де, одан кейін періштелер сәжде қылды. Неге? Оған ілім үйретілді. Періштелер енді айтқан кезде Аллах тағала жер бетінде қан төгетін, нені адам жаратасың ба деген кезде, ал ондай болса адам атаның айтқанын айтып беріңдерші деді, айта алмады. Мойындады періштелер, деді. Тәкаппарлық деген өте жаман нәрсе, дұрыс па? Қойш деген адам өте жаман нәрсе. Егер сен білімсіз тәкаппарлық қылатын болсаң, оның зардабы үлкен болады. Іблис шықты да не деп айтты? Алла, мен ол адамға сәжде қылмаймын. Өзі бір Аллахтың бұйрығы келген кезде, көп адамдар Аллах тағала бір нәрсені бұйырады ғой, соны ақылға салған кезде, қандай да процент іблистің күнәсін істеп жатқан адамдар білмейді.
Түсіндіңіздер ме? Намаз оқып берсең, намаз деген осы ғой, тәрбиеші бол, намаз деген қатты керек емес. Жүрегің таза болса болды, ниетің дұрыс болса болды деп отқаны іблістің күнәсін жасап жатыр да. Ең ауыр Құдайдың алдында лағнетке ұшыраған былай айтқанда мақлуқтың күнәсін жасатқан болады, қандай да бір мөлшерде. Өйткені ібліске Аллах Тағала адам атан жаратып, біз Аллах айтады, адамды жараттық таған періштелерге сәжде қылыңдар деп едік, бәрі сәжде қылды да, илля иблис сәжде қылмай қойды. Ол ақылға салса, Аллах Тағала бір Аллахтан бұйрық келгеннен кейін талқыға салынбайды. Аллах намаз оқы деді ма? Неге бұлай, мына жерде оқимыз, мына жерде оқымаймыз. Енді пайғамбардың сөзі талқыға салынбайды. Жердің бәрі маған мешіт еді. Таудың төбесінде тұрсаң намаз оқисың, судың бетінде жүзіп барсаң намаз оқисың, кабинеттің ішінде отырып намаз оқып бас кезде намаз оқисың. Ол тиым жетілген жоқ. Оқылмайтын жерлер туалет, монша деген жерлер бар. Сол жаққа запрет жасай бер, қатты запрет жасап қоймаса. Туалеттің ішінде намаз оқымайды деп айтып қойсын жарып баратса. Мына жерде намаз оқымайды, ана жерде намаз оқымайды деп ешкім тыйым мысалға хақы жоқ. Именно сол туралы осы аяттың ішіне келеді одан кейін. Ол осы жерде келеді, ішінде намаз оқығанды тыйғанды көрмейсің ба деген. Сонда Аллахтан бұйрық келген кезде Аллахтың бұйрығы талқыға салынбайды. Түсіндіңіздер ғой? Өйткені Аллах Тағала бізге пайдалы нәрсені артығырақ біледі. Аллах Тағала бізге пайдалы нәрсені әкемізден де шешемізден жақсырақ біледі. Бізге сол үшін бұйырады. Ол нәрселердің қайсы нәрсенің дұрыс бұрыс екенін. Енді сол үшін адам баласы және бір құрмет ініммен болған. Ібліс әбә уастакбара, бас тартты, тәкаппар болды, адамға сәжде қылмаймын деді. Сөйтіп Аллах Тағала қияметтің күнінен ібліс кімнен? Жын тайпасынан, жындардың дәрежесін сондай түсіріп қойды. Жындар қандай тамақ жейтін білесіздер ме? Қандай тамақ жейді? Хадис бойынша? Адамнан қалған сүйекті жейді. Яғни адамның қалдығын жейді, сенен кейін жейді олар. Аллах Тағала сондай қойып қойды. Төмен түсіріп қойды. Бір рет тәкаппар болған ата үшін өмір бақи қияметке дейін жындарды дәрежесін сол күйінде түсіріп қойды дейді кейбір ғалымдардың айтуы бойынша. Енді Аллах Тағала сондай бір құрметті, Аллахтың бізге жасаған құрметі өте көп. Бізді адам қылып жаратқан өзі үлкен құрмет. Бізді құрлықта алып жүргені құрмет. Бізді теңізде алып жүргені құрмет. Құрметтің ең үлкені бұл Құраннан ілім алу деген құрмет. Сол үшін жиі айтатын сөзіміз Абдулла ибн Масуд не деп айтқан? Кімде-кім Құдай алдындағы қадірін, құрметін білгісі келсе, Аллахтың кітабы Құранға деген қарым-қатынасына назар салсын дейді. Құранға деген көңіл бұруы көп болса, оның Құдай алдында құрметі бар, орташа болса, төмен болса төмен, жоқ болса жоқ. Жоқ болса жоқ болып қалады екен. Сол үшін шынымен де Құран оқыған кезде, жүрегі қысылатын адамдарды көрген кезде жаның ашиды. Жаның ашып келеді. Сол үшін бұл жерде кәдімгідей өмір сүрген кезде, қарын ашқан кезде нан деп, қарын тойған кезде ән деп жүре бермей, Құдайды да ойлап, ақыретті ойлап, кәдімгі адам кейпін жоғалтпай өмір сүру адам баласына қажетті болып қалады екен. Сондықтан бір қарын, бір көңілдің жаңағы соны көтерудің нәрсесімен өмір сүріп кетуге болмайды екен. Алла та соны құрметті дейді. Кейін құрметінің және бір сондай аллади аллама бил қалам, адамға қаламмен ілім үйретті дейді. Алламал инсана ма лам я'лам, адамға білмеген нәрсесін үйретті дейді. Осы жерде қалам жайында білмеген нәрсе үйреткен кезінде сіздерге бір нәрсе айтып кетейік. Мүмкін мектепте біз оқыдық, біздің кезімізде ол басқаша еді, қазір басқаша жазыпты ғой. Ыбырай Алтынсариннің кел балалар оқыдық деген өлеңін бәріміз білеміз ғой, дұрыс па? Мен білмеймін, қай класста оқығанын. Кішкентай кезімізде жаттағанбыз. Біздің кезімізде ол жерде бір Аллаға сыйынып деген сөз жоқ еді. Ол жерде көп нүкте тұрады, мен бірақ әлі есімде. Енді былай айтқанда қазақтың арасында өстік, қара сөзді білеміз, өлеңде жазып жүрдік деген сияқты, сонда ой туады. Кейін есейгенде. Неге бірінші бөлімі 3 шумақтан тұрады, қалғанда 4 жолдан келіп отыр? Біріншісі неге бірінші шумағы 3 жолдан келіп отыр? Сұрақ туады. Неге ол көп нүкте? Ұмытылып қалды ма екен деп. Кейін қараса ұмытылып қалған ештеңесі жоқ екен. Ол жерде бір сөз бар екен, біреулер ұнамай қалыпты да. Кеңес өкіметінде. Сөйтсек ол сөз қандай сөз екен? Бір Аллаға сыйынып деген сөз екен. Енді қараңыздаршы. Не дейді? Бір Аллаға сыйынып, кел балалар оқылық. Оқығанда көңілге ықылас пен тоқылық. Иқра сүресінің тәпсірі. Оқиық. Алланың атымен оқиық. Аллахтың разылығы үшін оқиық. Иқра сүресінің. Яғни олардың хабардар болғаны бұл жайында. Бұл жайында хабардар болғаны, кейінде келгені шыменде қазір керетін болсақ, сол нәрсені біреу біледі, біреу білмейді, бірақ Аллах Тағала айтыр, ақиқатын майысқаннан сынбайды. Ол бәрі өз кезінде не өзіндеріне жетеді. Ақиқаттан алысқандардың ақыры жақсы бола қоймайды екен.
Кейін Алла айтады, «Аллази аллама бил қалам», адамға қаламмен ілім үйретті дейді. Burada екі нәрсе келіп жатыр, оқу, жазу. Оқу, жазу деген екі нәрсе. Бұл көпке дейін кететін нәрсе. Шынымен де жазып отырған нәрсе де керек болады. Ғалымдар айтады ғой, «Әл-илму сайдун вал китабату қайд» дейді. Ілім деген бір аң дейді, қашып жүрген. Жазу дейді, оны тұсаулау дейді. Жазып қоймасаң, ол қаша береді дейді. Болмаса кейбір ғалымдар айтқан сияқты, «Әл-илму илмани», ілім екі түрлі болады, «Масмуун ва матбуун», естіп алған ілім бар, жазып қойған ілім бар дейді. «Ла хайра фи масмуин иза лам якун матбуан», жазған ілім кей кезде пайдасын бермей қалады, оны естіген ілім пайдасын бермей қалады, оны жазып қоймасаң дейді. Осыған ұқсас сөзді Аби Хурайра да айтып кетеді. Аби Хурайра жаттау қабілеті өте күшті болған. Жалпы арабтардың ол кезде ауыз әдебиеті болған, жазба әдебиеті өте қаттанбағаннан кейін, оларда жазу азайған кезде не? Жаттау күшейіп кетеді. Тура солар халыққа, біздің халық қатты ұқсайды, дұрыс па? Қазақтар, қырғыздар ұқсайды ғой. Қазақтарда деген бір 3 күн, 4 күн айтатын жырды айта беретін болған сол кезде. Бірес балаты айта береді, қазір енді жазусыз үйренгеннен ондай жаттауға бәріміз ерінеміз ғой, дұрыс па? Алпамыс деген білмей олар қанша уақыт айтады. Отырып алады, айта береді, бетіңізді ұстап алып. Өйткен екен, бүйткен екен деп. Сол сияқты арабтарда сондай бір сөзге шебер еді. Өте шебер еді, несіне келген кезде, бірақ соның өзінде Аби Хурайра жатқа айтатын, бірақ Аби Хурайра не айтатын еді? Менен хадисті көп білетін ешкім жоқ. Тек кімнен деп келеді? Абдулла ибн Амр ибн Астан басқа. Өйткені ол жазып жүретін еді дейді. Осы жерде және бір айтып кетеді, жазудың пайдасы. Көп адамдар ойлайды, ислам дінінде жазу кейін пайда болды. Ислам дінінде хадис ілімі имам Бухаридің кезінде ғана пайда болды, имам Муслимнің қасында келіп пайда болды деп ойлайды. Жоқ, жазу ислам дінінде сол пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассаламның кезінен бері келеді. Білесіздер, ислам дінінің сонда ілімге күш берген соншалықты, тұтқынға түскен мушриктердің ішінде сауаттылар болатын болса, ондайларға қандай шарт қойған еді? Егер ол мұсылмандардың 10-ның сауатын ашып берсе, жібере салады болды. 10 сауатын ашып берсе, жібере салады. Яғни сондай күйде оларға берілген. Тіпті арабтарда жазатын адам, екі қабілеті бар адамды раджулунун камилун деп атайтын болған. Енді біздің тілде қазір кәміл адам десе көп түсінбейді ғой. Современный болып кетті ғой қазір замандар бар. Супермен деп атайтын болған да. Қандай адамды? Жаза алатын адам, жүзе алатын адам. Өйткені екеуі де құмда жүрген адамға жүзу кез келген адам біле білген жоқ. Және сол жақта көшіп қонып жүрген адамдарға жазуды да кез келген адам білген жоқ. Сол үшін және бір ілімнің бір пайдалы жері жазу. Жазу деген нәрсені қатты көңіл бұру керек болып қалады екен. Ол да бір керекті нәрсе. Бұл деген құр жазуға да сүйеніп кету ма. Сол үшін ғалымдарда өзі ғалымдарды екіге бөледі. Бір ғалымдар болады дейді, ондағы доптун фил хифз, онда дейді жаттауда мықтылық болады дейді. Бір ғалымда доптун фил китаба, жазуда мықтылық болады дейді. Жазған нәрсесін ұқты, бәрін қойып қояды, алып келеді, үйтеді, бүйтеді. Бірақ жаттаған пайдалырақ болатын жерлері бар. Өйткені жазған нәрсеңе жете алмай қалсаң, не? Керек кезінде керек сөз айта алмай қалуы мүмкін. Сол сен керек кезінде керек сөз айта алмай қалмаған үшін біреулер үшін не? Ай, ол дін білмейді деп айта салу оңай болып қалады екен. Енді сол үшін жаңағы адамға қалам мен ілім үйретті дейді. Жазуда өте керек. Бұны айтып жатқанымыз пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи кезінде уже хадистер жазыла бастаған, Бірақтан Құранды бәріне жазуға рұқсат берген пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи хадисті бәріне жазуға рұқсат бере қойған жоқ. Неге? Хадис пен Құранды бірін араластыра алмау үшін. Хадисті жазып жүргені болды. Жекелеген сахабалар Али ибн Аби Талиб сияқты, Абдулла ибн Амр ибн Ас сияқты сахабалар бұлар жазып жүрді. Сол үшін тіпті Абдулла ибн Амр ибн Ас туралы өзінің қиссасы бар, Ол кісі пайғамбардың қасына келсе, ол өте жақсы жазатын сауатты сахаба еді. Болды, естісе жаза береді. Естісе жаза береді. Естісе жаза береді. Құрайыштың адамдары оны көреді, айтады: "Сен байғайын пайғамбар сөйлесе жаза бересің, жаза бересің. Біздің ойымша ол дұрыс емес" дейді. Ол адам ғой, ашуланады. Кей кезде бір нәрсеге ашу келіп қалады. Сол кезде басқа ашуланып сөз айту мүмкін. Оның бәрін жаза беруге болмайды дейді. Сонда Абдулла осыны естігеннен кейін пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассаламға барып айтады: "Я Аллахтың елшісі, маған осылай деп айтты" дейді Құрайыштан бір кісілер дейді. Сонда пайғамбар не деп айтты дейді? Қолын дейді аузына қойды, фифамихи дейді. Ода фифамихи дейді, саусағын қойды айтты дейді. Уктуб деп айтты, жаз деп айтты дейді. Уаллади нафси биядихи, жаным қолында болған Аллахпен ант етейін, ла яхружу минху илля хақ. Мына ауыздан ақиқаттан басқа шықпайды деп айтты дейді.
Сол үшін пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи жай адам сияқты емес. Бізде ашулансақ кетті ғой, кірше кетіп қалады, дұрыс па? Пайғамбар саллаллаху алейхи ашуланса да, көңілі көтерілген болса, ақиқат еш уақытта ол кісінің аузынан да, жүрегінен де кеткен емес. Ол кісі сондай мықты, сабырлы кісі болатын. Ашу келсе де ақылы кетпейтін адам еді. Ашу келсе де ақылы кетпейтін. Біздегі батқанда қазақта мақал бар, қапа болған адамнан 40 күн ақыл сұрама дейді ғой. Бір ашуланып қалды ма оны? Ашуланып жүрген 40 күн ақыл сұрамайды ғой. Бәр нәрсені өзінің ашуына қарап ұра беруі мүмкін. Енді адам баласында жазумен ілім үйретті дейді. Сонысы жаңағы не? Бұны алып отқан сахабалар ішінде жазулар болған. Тіпті Абдулла ибн Амр ибн Ас өзінің жазып жүрген кітабы несін парақшасының атына ат қойып қойған еді. Садиқа деп, шындық айтушы деп. Табиғайынан бір өзің мынау не деп сұраған кезде, бұл садиқа, оның ішінде шын айтылған нәрсе. Бұның ішінде жатқан сондай пайғамбарымыздың сөздері бар. Ол сөздер жазған кезде мен пайғамбардың арасында ешкім болған жоқ дейді. Өз құлағымен естіген нәрселерді ғана жазып отырдым дейді. Сонда бұл жерде біз көрген жазудың да пайдасы бар екенін көреміз. Сонда онда әрқашан пайдаланған дұрыс екен. Одан кейін алламал инсана ма лам я'лам, Алла сондай Аллах Тағала адам баласына білмеген нәрсесін үйретті дейді. Біздің білмейтініміз қайда? Көп қояды, дұрыс па? Аллах Тағала осы дінін түсірмегенде Алла біледі адамдардың күйі неге түсіп кетеді, қандай күйге түсіп кететін еді. Өздеріңіз былай қарасаңыздар, әжептәуір бір адамдар, кәсіп шалбар киіп, қызметіне барып жүрген адамдар сияқты, бірақ діннен алыс болған адамдардың кейбір қылықтарын қараған кезде, ол нәрсені малдан кездестіре алмайтын қылықтар бар, дұрыс па? Өзінің туған қызын зорлап қойыпты деген сияқты. Алла сақтасын, жақында жезқазғанда кішкентай қыз зорлап өлтіріп, нені бір больницаға түсіріп мысалға. Не еді сұмдық? Шек қарын бәрін ақтап жүрген. Не деген сұмдық? Еркекке шауып кету деген сияқты. Енді бұлай айта берсең, адамның миына жетпейтін, малдар жасай қоймайтын тірліктерді істеп жүрді. Сол адамдар. Сол мектепте оқымады дейсіз ба соны? Жоғында соларға мектепте мұғалімдер тәрбие бермеді деп ойлап тұрсыздар ма? Жоқ, жұмыста қызмет істемейтін адам деп ойлайсыздар ма? Оның бір наркоман деп ойлайсыздар ма? Жоқ. Олар дін білмейді, өйткені дін білмейді. Аллах ең жақсы тәрбие беруші. Ал енді сен исламның атынан келіп бір күнә істейтін болсаң, оның күнәсі одан да еселеніп кетеді. Онда естен шығармайы. Өйткені сен біліп тұрып істеп жатсың да. Біліп тұрып істеп жатсың, оның күнәсі еселеніп кетеді. Жаңа бауырлар айтып қойып, біз әр қайсымыз осы отырған. Қайсымыз болсақ та, мейлі бір қызметте болайық, мейлі базарда ташки терейік, семьямызды бағамыз деп, мейлі қандай бір жаңағы аз болайық, көп болайық, аш болайық, тоқ болайық, қайсымыз болсақ та, біздің әр қайсымыз ислам көрсеткішіміз. Бір адамдар бізге қарап исламға баға береді. Түсіндіңіздер ғой? Олар ерінеді Құранды оқуға, олар ерінеді хадисті оқуға, бірақ бізге қарап ислам осындай деп қоя салады. Сонда олар Құранды келген сияқты, "Ома урсилу алейхим хафизин", бұрынғы мушриктерге Аллах не деп айтқан? Біз оларды, мушрик айтады, мушриктер, біз сендер мұсылман үстіне қарауыл қылып жүрген жоқпыз ғой дейді. Әрбір сөзін, әрбір ісін аңдып отырғанға. Сондықтан мұсылмандар өзі қарасын қатты көп те емес. Бірақ біреулер үшін ойбай байбалам салып жатыр, дұрыс па? Өткенде есептеп шыққан кезде қарасақ 1%-ке жоға жетеді екен өзі. Қарағанды бойынша пәленбай 1000-600 мың деді ма, халық тұрады деді, миллионға жетіп қалған дейді. Сондай халық тұрады дейді. Оның ішінде бір осынша бір азын-аулақ мешітіміз бар, 4 жақта мешітіміз бар. Оның ішінде әр жұма күні тегі 5 уақыт намаздамай қойықшы. Жинайтын адамдарымызды групп алған кезде 5000 деп алатын болатын болса, онда ар жағында миллионға 5000-ді алып шықсаң не процент ол? Өте аз ғана дүние. Сол кездің өзінде біреулер мұсылмандар құртып атыр, қырып атыр, жойып атыр деп аңдығаны тек қана осылар болып қалады. Алла Тағала бізге дұрыс ілім беріп, шынымен азғырудан сақтасын дейміз. Енді бұл жерде және бір тоқталып кетейік. Адамға ілім үйретті дейді. Алла Тағала оқы деді, Аллахтың атымен бастап оқы деді. Оқыған кезде Аллахтың разылығы үшін оқу керек, ниетті дұрыс болу керек. Өйткені пайғамбар хадис бар, иннамал амалу бинният, бүкіл іс ниетке байланысты. Ілімді не үшін алдың, сол үшін жұмсайсың. Ілімді тәкаппарлық үшін алдың ба, тәкаппарлықпен жұмсайсың. Ілімді біреуге үйрету үшін алдың ба, біреуге үйрете бастайсың. Ілімді мақтану үшін алдың ба, мақтана бастайсың. Ілімді дауласу үшін алдың ба, дауласа бастайсың. Ілімді исламдан тірілту үшін алдың ба, исламдан тірілте бастайсың. Сонда ниетті дұрыстап алу керек. Соны ниетті дұрыстап алу керек болып қалады екен. Ол бір, екінші, ілім деген нәрсе құр қона салмайды, оны беретін Аллах Тағала. Өйткені ілімді оқы деп келді да, кейін Аллах айтады, аллама үйретті дейді. Аллах өзі үйретеді. Сен әрекет жасайсың, берекет Аллахтан болады. Оқи берсең ала беремін деген нәрсе жоқ. Сол үшін адамдар болады, кезінде медресеге барады,
Біреу деген ұйықтамай түнімен оқиды, біреу ол сияқты оқымайды, бірақ анау адам әлі ештеңе шықпайды, аз оқыған адамның бір нәрсе шығады. Өйткені Аллах тағала ілімді беруші Алла тағала. Сол үшін Құранда қарасаңыздар, Аллах Құранда өзі айтады, ілім сұра дейді, арттыр ілімді деген дұға бар. Ол Таха сүресіне келеді ғой. Әрқашан жаттап алып, намаздарыңыз, дұғаларыңызды айтып жүріңіздер. Аллах өзі үйреткен, дүниемді арттыр, ананы арттыр, мынаны арттыр, денсаулығымды арттыр деген нәрсе келмейді. Бірақ ілімді арттыр деген нәрсе келеді. Аллах өзі үйретеді. Дейді, айт дейді, Робби зидни илман. Алла менің ілімімді арттыр дейді. Сұрау керек. Ең маңызды Құдай өзі үйреткен нәрсе, Алла менің ілімімді арттыр деп сұрау керек. Енді сен әрекет жасайсың, ілімді арттыр. Алматыс аузына түстеп жата бермейсің. Енді сен әрекет жасағаннан кейін ол әрекетіңе берекетті беретін Аллах тағала. Сенің әрекетіңе қарай бола бермейді екен. Ана бір мысал келтіруші еді ғой бір Абдурахман деген бай болыпты дейді. Өте 5 уақыт намазын мешітте оқиды екен, садақаны жақсы көреді екен. Сөйтіп мешітке барып келіп жүрген кезде бір күн мешітке барса өте жұпыны киінген, өте жүдеу бір адам дейді да, Құдайға жалынып жатыр екен. Сөйтіп жаңағы тыңдаса қатты мұқтаж сияқты дейді да. Алла қиналды, мына қарыз деген мына жақтан қинады, мынау мына жақтан қинады, былай болды, үйтті, бүйтті. Аллах тағала енді бір кеңшілігімен бір не қылшы, қарыздан құтқаршы, бір молшылық берші, бір жұмсаққа тісін тисінші, үстіме жылы киім киілсінші деп дұға айтқан көреді да, бұл жаны ашиды да, намаз біткеннен кейін келіп, бұл естіп қалып, жағдайын сұрап, жүруге қонаққа барайық деп тамағын беріп, оны ұнап қалғаннан кейін, ананың намазын ұнап қалғаннан кейін, өзі ұнап қалғаннан кейін келеді деді, мен осы Абдурахман деген қаладағы байымын, сен қайдан келдің? Мен осындай жерден. Не болды? Қандай қажетің бар? Осындай қажетім бар дейді да. Мен саған бір риза болып қалдым, елге садақа беруші едім, ешкімге айтпай, саған да берейін, енді сен жүр, менің бір нем бар, әкемнен қалған қазына бар, содан бір сен қалағанша ал дейді да. Сөйтіп келеді, жүр деп келеді да, бір сандық ашса, ішінде өңшең алтын толып тұр екен, тиындар ғой, домалақ. Сөйтті, мұнан енді осы жайлап пайдаланатын, әкем жинаған соны басқа біз зекетін беріп бүйтіп жүрген адамдарымыз, енді сен осы неден саған бір елге бермейтін бір ерекше қызмет жасайын, мә саған күрек дейді да. Сандықтың ішіне салды, суырғаш күрегіңе қанша алтын ілінсе соның бәрі сенікі дейді да. Ой, қой, оған керек емес. Жоқ деп қоймайды. Анау бейшара ондай алтын көрмеген, бейшара дірілдеп қалдырап, сосын қолына береді. Ал енді дейді да, уәде бір-ақ рет саласың дейді да, 2 рет салмайсың, жарай ма? Ой, маған жетеді сол бір салғанында деп. Маған бір алтында жетеді деп жаңағы сөйтіп қоймаға сөйтіп бар жаңағы, ал сал деп қолына күректі береді, екеуі келісіп қойған, 1-ақ рет саласың деп, күректі салған кезде дірілдеп алтынды көрмеген бейшара ғой андайды. Салып келгенде күректі теріс салған ғой. Терісін күрек мынандай болды, білесіздер ғой? Күріс деген суырып алса, екеуі ақ неміс шықты да. Уәдесі қылған, сөйтсе айтады дейді ғой. Рахман Алла бермегенді Абдурахман бере алмайды екен ғой деп. Ілім одан да жоғары нәрсе. Ілім алғың келе ма, Құдай алдында тақуалықты күшейту керек. Жай ғана бола қоймайды. Сен мықтылығың жаттаған, үйткен, бүйткен, пысықыңмен оқиында бола қоймайды. Ол нәрсе. Сол үшін бұл жерде Аллахтан да сұрау керек. Ілім бер деп, және соған лайықты болу керек. Сол үшін имам Шафиғи не деді? Имам Шафиғи енді 4 имамның бірі жаттау қабілеті өте күшті болған дейді, кейбіріне жеткізеді. Ол енді жаттау жаңағы не дейміз, енді бір зрительный память деп қояды. Кейбіреулер есту памяти күшті болады деген сияқты. Ол көзі жаттап алады да. Кей кезде жаттаған нәрсе шатасып кеткен, бір кітабын оқыды, бір бетін жауып отырады деп еткенде хабарлар бар. Яғни жаттайды өте қатты. Сол имам Шафиғи бір күні жаттағаннан сәл қабілетін төмендегенін байқайды. Уайым шегеді. Ал имам Шафиғи ілім іздегенде не деп айтады? Менің ілім іздеуім дейді, ілімге деген құштарлығым дейді, баласын, жалғыз ғана баласын жоғалтып алған шешесінің баласын іздегенде дейді. Ей, шеше базарда баласын жоғалтып алса, жалғыз баласы болатын болса, ұйықтай ма ол шеше? Тамақ ше ме ол шеше? Менің ілім іздегенім одан бетер дейді да. Ол ілім деген кезде мен сондай күйде түсем дейді да имам Шафиғи. Сөйткен имам Шафиғи бұрақты жаңағы енді ілімді алу үшін жаттау керек қой. Жаттау қабілетінің сәл төмендей бастаған сезген кезде ұстаз болған Уақиа деген соған келіп айтады. Соны жаңағы өзі өлеңмен келтірген имам Шафиғи және өлең жазатын кісі болған. Өлең жазатын кісі болған. Сонда жаңағы әдебиет жағынан өте шебер кісі болған. Сөзге де басқаға да өзі көрікті кісі болған. Сол жаңағы имам Шафиғи ұстаз өлеңде жазып кетеді. Шакауту иля Уақиин суа хифзин фааршадани иля таркил мааси ва қала иннал илма нурун ва илмаллахи ла юъта лил аси деп айтты дейді. Енді қазақшалап айтқан кезде бұл айтқанда айтады, Уақиға деген ұстазым айтады, ұстазыма ардақтаулы, шағым еттім жаңағы жаттауымдағы шабандықты, маған ол насихат қылды дейді, сен кішкене күнәдан насихат қылды, күнәдан алшақтаулы, сөйтті де, жаңағы ілім күнәһардың жүрегіне қонбайды, бұл Құдайдың нұры, сондықтан күнәһардың жүрегіне қонбайды, күнәдан алыс жүр деп насихат берді дейді. Сол үшін алу үшін бірінші ілім керек па? Іздегеннен кейін күнәдан алыс болу керек.
Егер сен қарап отырып қазір бір кітапты қарап отырып, мына жақта оқып отырасың да, екінші жағын бір жаман күнә істеп отыратын болсаң не болады? Дұрыс па? Енді қазір кітапты емес, қазір интернетке көшті ғой бәрі. Интернетте қарап, бір күн оқысын басында хадис оқып, бір күн оқысын басында Құран тапсырын оқып, бір күн оқысын уағызын тыңдағанда, үшінші күн оқысын басып қойып, басқа бір жаман нәрсе көріп отырсаң не болады? Қайдан ілім болады? Екеуі бір-біріне жұғыспайды. Құдайдың нұры ол оңайынан жүрекке кіре қоймайды деп келеді екен. Сол үшін бұл ілімнің және бір алудың жолын Аллах береді. Құран аяттарын мұқият оқысаңыздар былай деп келеді. Аллах Тағала адамға есімдерді үйретті, періштелерге сәжде қылдырды. Сонда Аллах не айтады? وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. Өзі араб тілінде алима деген сөз бар, аллама деген сөз бар. Алима білді, аллама үйретті. Аллах адамға адам есімдерді білетін еді деп айтпайды. Алла адамға есімдерді үйретті дейді. Өйткені өзің әрекет жасағанмен үйрететін Аллах Тағала. Қондыратын ілімді, берекетін беретін Аллах Тағала. Тура сол сияқты періштелерге айтқан кезде, періштелерге Алла хабарланса айтады: Субханака ла илма лана илля ма алламтана. Пәк Алла Тағала, бізде ешқандай ілім жоқ, сенің үйреткеніңнен басқа дейді. Өзіміздің білгеніміз осы ғана деп айтпайды. Сенің үйреткеніңнен басқа дейді. Яғни ілім қайттан кім үйретуші? Аллах Тағала болып қалады екен. Болмаса Иса пайғамбарды білеміз. Иса пайғамбарға не деп келеді? وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ. Аллах Тағала Иса пайғамбарға үйретті дейді, үйрендіні білетін ет демейді. Аллах оған жазуды үйретті, оған даналықты үйретті, оған Тауратты үйретті, оған Інжілді үйретті дейді. Сол үшін бізге тек әрекет болады, берекет Аллахтан болады. Аяттың басына Аллахта иқра деп бұйырды пайғамбар Мұхаммедқа, бұл аятты бізге қайталауға, енді біздің жанама түрде бізге де оқуға, ілім алуға бұйырды Аллах Тағала. Сөйтті де ол ілімді үйрететін кім екен сонда айтты? Аллама линсана ма лам я'лам. Аллах білмеген нәрсесін үйретеді деді. Сен сол үшін Құран оқыған кезде ниетің дұрыс болатын болса, міндетті түрде бұдан пайда аласың. Яғни сенің Құраннан алатын ілімің Құран ашар алдында жасаған ниетің. Білмеген нәрсемді үйренейінші, Алла ілімімді арттыршы, осы Құран арқылы отбасыма береке кіргізші, жақсы жаманды үйретші, ақиқатты көрсетіп оған еруді нәсіп етші, өтірікті көрсетіп одан сақ болу нәсіп етші деген ізгі ниетпен кірдің бе, сен пайда табасың. Сен пайда табасың. Ал енді сен бір жаңа бір философиялық ойды қорытып алдың да, Құран ғалымдар, пайғамбар айтпаған, сахабаттың бір ойды алдың да, сол ойды дәлелдеу үшін болдың, соған керекті нәрсені өзің ұқсас тауып аласың да, үйтеп, еттеп, септеп, әрқайсысына сыныққа сылтау табыла береді. Өйткені сен ниетің қандай, алатын нәрсең де сол болып келеді. Сол үшін айтады ғой, әркімнің өз мақсаты керегінде, яғни оқыған адам өзі біледі дейді мақсатын. Не үшін оқытқан? Білмедім пысығында, зерегінде, саяз, жүзер, сайқалдар, қапғалар, ақиқатта, діндағы тереңінде дейді. Бұл кімнің сөзі еді? Абайдың сөзі. Сол үшін бұл қарасақ, бұл кәдімгі Құранның тереңде жатқан нәрсе екен. Осы 5 аяттың ішінде Аллах Тағала бізге осы нәрсені бұйырған екен. Біз енді өткен сабағымызды сәл кішкене пысықтырақ айтып кетейін дегеніміз. Енді уақытымыз қарасақ, өзі бір әйтеуір жақсы нәрсені бастасаң уақыт жетпей қалады. Әшейінде уақыт өтпейді осы. Бірдеңе бастай болсаң уақыт жетпей қалады. Сондықтан енді біз Аллахтан енді сұраймыз, әлбетте уақытымызды сондай бір берекелі беріп, өмірімізді созуын, ар жағындағы бір жалғасатын нәрселер де өте пайдалы. Енді біз келесі сабағымызда тағы да бір қатты созылып қазір өткізсем, сіздерге уақыт өсіп кететін, созып кететін сияқты. Оны келесіге қалдырайық сабағымызға. Сондықтан бұл осы алғашқы 5 аятты осы күйінде келген екен. Өзі қалған аяттар енді өзінше жаңа бір тақырып басылады. Өйткені бұл алғаш түскен 5 аят, кейін бұл жалғасып келді. Осыдан сіздердің көздеріңіз жетіп тұр. Құранда түскен кейбір сүрелер бірден түскен жоқ. Ішіндегі аяттар бөлініп түсті. Оның өзінің хикметі бар. Бұны шариғатта тәдәрруж дейді. Айтқанда ақырындап, постепенно. Сол үшін мұсылманның бойында осы нәрсе болған жақсы. Аллах Тағала әрбір нәрсемізге көрсеткен кезде, сен аласың да ұрықты аласың, топырақтың астына саласың, суды құясың, одан кейін ол бірден тал болып жемісін бермейді ғой. Ол бірінші жерді итеріп шығады, одан кейін 2 құлақтан ат, одан кейін көтеріледі, сосын қуаттанады, сосын біраз жыл өтеді, күтуің керексің, бағуың керексің, одан кейін жемісін береді. Сол үшін исламда да осындай нәрсе.
әрқашан айтатын нәрсем, бауырлар, бір нәрсе есте шығармаңыздар. Ілім алу деген нәрсе бөлек дүние, ілімге амал жасау деген бөлек дүние, ілімді тарату деген бөлек дүние. Сол үшін бір нәрсені білдім деп, өз деңгейіңді өзгеден талап ететін болсаң да біліп шығып кетеді. Исламдағы уағыздың басым көпшілігі, сіздер түсінетін тілде айтайыншы, исламдағы уағыздың басым көпшілігі революционный жағдайда емес, эволюционный жағдайда, түсіндіңіздер ғой? Мынаны үйренді, енді мынаны үйретем, мынаны үйренді, енді мынаны үйретем деген сияқты. Бір күннің ішінде үйленіп алған әйеліңнен тақуа, түнде жылайтын, Құдайдан сұрайтын, айтқанда Құранды жатқа білетін, оны көре алмайсың. Сен бірінші оған тәрбиелеуің керек болады. Жайлап, сол үшін исламдың жаңадан қабылдап, намаз оққанына 3 күн болған әйелдің 1 жылдан кейін Құранның 10 парасын жаттап, ал енді күйеуіне үйленетін кезде 5 параны білетін әйелдің бірақ 1 жылдан кейін 5 аятты да білмей қалған жағдайлар өте көп. Өмір сүргендеріне байланысты, дінді дұрыстанғандарына байланысты болып келеді екен. Сол үшін адамды қинамау керек. Білімді алғаннан кейін өзіңнің деңгейіңді өзгеден талап ете алмайды. Қазақта бір мақал бар, оны біреулер дұрыс жағында пайдаланады, біреу бұрыс жағында пайдаланады, әркім өзіне керегі деген сияқты. Не дейді? Молданың айтқанын қыл, қылғанын қылма деп қояды ғой. Болмаса молданың айтқанын істе, істегенін істеме дейді. Бұл қарасаң, бұрыс жағы бар, молда айтады, істемейді деген сияқты. Бұның дұрыс жағы бар. Өйткені молда деген не? Білімі жоғары адам деген сөз. Яғни басқалар білмейтін нәрсені біліп тұр. Дұрыс па? Сол үшін молдадан бір сұрақ қойдың, саған жауап бер, соны істей бер әзірге. Бірақ молданың істеген нәрсесін істеуге әлі асықпа деген сияқты. Ол сенен көп нәрсе біледі. Ол кейбір нәрсені қалай сөйлеп жатыр, қалай жеткізіп жатыр. Сен оның хикметін әлі біле қоймайсың деген сияқты. Ол деңгейге жеткеннен кейін сен де соны істейсің деген мақсатта молданың ілімін бағалау мақсатында айтылған. Мағынасы да бар. Онда мағынасы бар болып келеді екен. Сол үшін кәдімгі Аллах Тағала біздер мен сіздерге хайырлы ілім нәсіп етсін дейміз. Аллахтан шынымен де сұрайтынымыз, біздерге әр адам өзіне жақынынан бастайды ғой. Әкеміз бар, шешеміз бар, басқамыз бар деген сияқты. Соларға Аллах имандарын көтерсін. Алла соларды бір Құранға деген бір құрметтерін арттырсын, сүннетке деген сүйіспеншілігін күшейтсін. Әсіресе мына заманда жиі кездесетін нәрсе, мына қазір біздің мұсылмандардың көрі шайтандардың уағызшылары бірінші болып уағыздап қойып жатыр, барып біреуге барып Алла Тағала айтты деген сөзден бұрын аяқтан біреу өтті уахабилер, экстремилер, басқанша, түгенше деген сияқты сондай бір орамал таққанды, сақал қойғанды, болмаса 5 уақыт намаз оққанды жаман көрсетіп, көптеген адамдар білімсіздігінен, дінді ұғына алмағандар дінге дұшпандық жасап кетіп жатқандар да бар. Ол біздің сабағымызда келесі аяттар сол мағынасын қамтып кетеді. Солардың өзіне Аллах санасына сәуле кіргізсін дейміз. Сөйтіп мұсылмандарға дұрыс түсінікпен қарауды нәсіп етсін дейміз. Алла Тағала біздер мен сіздерге күш қуат берсін. Жаладан, өтіріктен, бәлекеттен сақтасын. Тура нәрсені үйренуімізді нәсіп етсін. Тура істі істеуді нәсіп етсін. Бұл дүниедегі бақытқа, ақыретте, жәннатқа жетуіміз Алла нәсіп етсін. Субханакаллаху ва бихамдика, ашһаду ан ла илаха илля анта